براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794893 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 923198794893. رومیو کا خط 8 چیپٹر اور اس کی 33 ورس۔ محض مسیحی خاندانوں میں پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اچھی ہے لیکن بہت بڑی بھی نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ پیدا ہو کر بھی غیر اقوام جیسے ہی ہیں۔ وہ ضرور اس مذہب کا تو حصہ ہے پدائشی طور پر، فزیکل، لیکن ایمان میں وہ خدا سے بہت دور ہے۔ چند باتیں میں سکھاؤں گا اس آیت سے، تو آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات، بائبل خدا کا دل ہے۔ بائبل کیا ہے؟ خدا کا دل ہے۔ خدا کا دل ہے۔ بائبل محض کوئی کس کتاب نہیں ہے۔ بائبل خدا کا دل ہے، بائبل خدا کا ذہن ہے، اور ہم کسی اور ذریعے سے، کسی اور طریقے سے خدا کے دل تک نہیں پہنچ سکتے، خدا کے ذہن تک نہیں پہنچ سکتے سوائے خدا کے کلام۔ آمین۔ تو جو اس کی سمجھ رکھتے ہیں یا جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ضرور خدا کے دل تک پہنچیں گے، وہ ضرور خدا کے ذہن تک پہنچیں گے۔ آمین۔ کیونکہ خدا پیاسوں کو آسودہ کرتا ہے۔ آمین۔ تو صرف بائبل پڑھنی نہیں ہے، بہت سے اعتراضات جو آپ کو دیگر مذاہب سے بھی سننے کو ملتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ نہیں کہ جواب ہی نہیں ہے، آپ کے پاس بہت مضبوط پختہ ایک نہیں 101 جواب موجود ہے اپنے ایمان کا دفاع کرنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں دے پا رہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کو observe نہیں کیا۔ آمین۔ اسے کریں گے تو آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو محض کھاتا پورا کرنے چرچ نہ آیا کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کے جایا کریں۔ بہت خاص بات 33 آیت میں موجود ہے، غور کیجیے میری بہنوں اور میرے بھائی۔ لکھا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ آیت کا اگلا حصہ ہے، خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ آمین۔ کون نالش کرے گا؟ یعنی مراد یہ ہے، نالش کا مطلب ہے کہ کون مقدمہ چلائے گا خدا کے برگزیدوں پر۔ برگزیدوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے پہلے سے مقرر کیا ہوا، جنہیں خدا نے پہلے سے چنا ہوا، جنہیں خدا نے پہلے سے اپنے اکلوتے بیٹے
की नजात के लिए अलग कर लिया है, अलहदा कर लिया है, वो खुदा के बरगुज़ीदा है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें इस बात पर, तो कितना पहले उसने चुना है, बरगुज़ीदों को कितना पहले चुना उसने। तो बाइबल इसका जवाब क्या देगी? हवाले के साथ आप इफ्सियों निकालिए जल्दी से कि कितना पहले आपका चुनाव हुआ। तो इसका जवाब हम खुदा के कलाम से ही देंगे हवाले के साथ। सो लिखा है 4 वर्ष पहला चैप्टर इफ्सियों। क्या लिखा है जी? कोई भी नीचे से बुलंद आवाज के साथ पढ़ दे जरा। चुनाचे उसने हमको कितना पहले बनाए? आलम से, यानी आलम से मुराद ये ज़माने हैं, ये कायनात है। तो इसको बनाने से पहले क्या लिखा है? इसको बनाने से पेशतर, यानी इसका मतलब क्या है कि इस कायनात को तख्लीक करने से पहले, यानी कायनात तख्लीक अभी नहीं हुई है, सूरज चांद सितारे नहीं बनाए गए हैं, लेकिन ईमानदार बरगुज़ीदा लोग जो है वो पहले से ही खुदा के इरादों में मसीह में नजात के लिए चुने गए हैं। आमीन। इतना पहले। इसका मतलब फिर क्या निकला? नतीजा क्या निकला? गौर सुनिएगा, गौर से सुनिए, अगली बात भी सुनिए। इसका मतलब है कि हम में से किसी की भी नजात हादसाती नजात नहीं है। हम जितने भी यहाँ नजात याफ्ता बैठे हुए हैं, अगर कोई अपनी नजात पे शक कर रहा है, ये उसके ईमान की बात है। लेकिन जितने भी यहाँ नजात याफ्ता बैठे हुए हैं मसीह में, जिन्होंने नजात पाली है, और जो नजात याफ्ता यहाँ बैठे हुए हैं, सुनिएगा गौर से, आप में से कोई भी हादसाती तौर पर मसीह के पास नहीं आया है। आपको पहले से चुना गया है, और कितना पहले चुना गया है? जब आपका वजूद भी नहीं था, जब आप तख्लीक भी नहीं हुए थे, जब आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा पहले कि जब ये कायनात भी नहीं थी, खुदा के इरादों में मसीह में नजात के लिए आप मौजूद थे। आमीन, आमीन, आमीन। इसको समझिए जरा, इस बात को देखिए। ज़मानों के साथ साथ दुनिया आती गई, इंसान आते गए, और फिर मैं और आप भी जो अब मौजूद हैं, तो हम वजूद में आए, और फिर जो जब हमारा वक्त था, सो जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उसने मसीह में उनको खुदा भी दिया। आमीन, हालेलुया। याद रखिएगा, हमें बुलाया। कैसे बुलाया? आपने शायद उससे पहले भी अंजील सुनी होगी, और आप भी सुन रहे हैं, और कुछ आप भी सुनकर अनसुना कर रहे हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन खुदा ने आपको पहले से चुना हुआ था, और फिर एक वक्त आया जिसे सिर्फ खुदा जानता था। उसने उस वक्त पर आपके दिल को अपने कलाम के जरिए टिटोला और आपको बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी की कोई काबिलियत या सलाहियत नजात में नहीं है, इंसानी। याद रखिएगा, तुमने मुझे नहीं चुना है। आप में से किसी ने भी मसीह का इंतखाब नहीं किया है। इस बात को समझिएगा। अंजील सबको सुनाई जाती है, और जो ईमान लाते हैं, कबूल करते हैं। याद रखिएगा, ये आलमगीर मुनादी है। लेकिन जितने भी ईमान लाते हैं, जितने भी खुदा के बेटे को कबूल करते हैं, जो क्राइस्ट को कबूल करते हैं, याद रखिएगा, वो सब ऐसे ही हादसाती तौर पर नहीं आए, बल्कि पहले से खुदा ने मसीह में
उनको चुन लिया था, आमीन, और अब उनको बुला भी लिया। और जब वो बुलाता है, अगला प्रोसेस क्या है, ये सारा खुदा के हाथ में है। फिर वो बुलाकर आपको रास्तबाज भी ठहराता है, आमीन। तो ये सारा काम, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये खुदा की तरफ से है। ये सारा काम किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। इंसानी कोई किसी किस्म की रत्ती भर भी इसमें जो है मेहनत नहीं है, ये याद रखिए। सो इसलिए समझिएगा कि खुदा ने हमें, इसका मतलब है कि हम कोई भी हादसाती तौर पर उसी के पास नहीं आए हैं, आमीन। इससे हमें अपनी अहमियत का भी पता चलता कि हम कितने खास हैं, हम कितने अहम हैं। इंसान क्या चीज है, किसी ने किसी वक्त कहा, इंसान क्या चीज है कि तू उसका ख्याल करता है। वाह, जब आप उसकी तख्लीक को देखते हैं, जब आप उसके जलाल को देखते हैं, जब आप उसकी तख्लीक की हुई चीजों की खूबसूरती को देखते हैं, तो फिर आप दंग रह जाते हैं। इंसानी अक्ल जो है वो हैरान हो जाती है और वो कहने पर मजबूर हो जाती है कि इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है। लेकिन खुदा ने क्या किया है, जिसकी तख्लीक में इतना जलाल है, और आप अंदाजा लगाइए वो खुद कितना जलाली होगा, और वो इतना जलाली है कि कोई उस तक, उसकी असल हालत में उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, वो खुदा जिसकी कायनात में भी इतना जलाल है, याद रखिएगा वो खुदा इंसान पर निगाह करता है, वो इंसान का ख्याल करता है, वो इंसान से मोहब्बत करता है। हालेलुया। एक दफा जोरदार मुबारक के लिए। सो इस बात को समझिए, ये बहुत खास बात है, इसको समझिए। सो इसलिए आए हम इसी हवाले पे आ जाए रोमियो। सो जिनको उसने क्या लिखा है, खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा। यानी नालिश का मतलब क्या है, कौन मुकदमा चलाएगा, कौन उन्हें मुजरम ठहराएगा। अब बहुत खास बात है, इसको भी समझिएगा जरा। जिसका जवाब क्या है, कोई नहीं। जवाब क्या है, कोई नहीं। कौन ठहराएगा, कोई नहीं। तो जवाब क्या है, कोई नहीं। जवाब का पता है कि नहीं? जवाब क्या है, कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों नहीं, इसको समझिए। आ जरा समझिए कि क्यों नहीं कोई मुजरम ठहरा सकता। सुनिएगा, हालांकि मुजरम ठहराने वाला एक है। अगर आप मकाशवा की किताब जल्दी से निकालिए मेरे साथ, तो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर ही रखूं, लेकिन आप इस हवाले को भी लीजिएगा। मकाशवा की किताब, इल्जाम लगाने वाला, मुजरम ठहराने वाला एक है, और वो मुसलसल कोशिश करता रहता है। लेकिन आयत क्या कह रही है, कौन, एक चैलेंज है, कौन ठहराएगा। एक चैलेंज मुखालिफ ताकतों के सामने खुलम खुला एक चैलेंज है। ये आयत चैलेंज पेश करती है, और इसका आंसर क्या है, जो जानते हैं, जो जानते हैं वो इसका जवाब क्या देंगे, कोई नहीं। हालेलुया। वो जवाब क्या देंगे, कोई नहीं। सो क्यों कोई नहीं। लेकिन इससे पहले हम एक वर्ष यहाँ से लेके 12 चैप्टर मुकाशवा की किताब, और इसकी वर्ष 10 का दूसरा लास्ट वाला हिस्सा, हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला, जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है। इसका क्या मतलब है कि आपका मुखालिफ एक है जो रात, एक थोड़े वक्त के लिए भी इल्जाम नहीं लगाता। क्या लिखा है, रात दिन भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला। और कहा, खुदा की हजूरी में। अय्यूब का हवाला आपको याद होगा, जो बाइबल पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे कि खुदा के बेटे जब खुदा की हजूरी में आए तो 7 शैतान भी आ गए।
اور خدا نے اس سے پوچھا بھائی تو کدھر؟ تو اس نے کہا میں ادھر ادھر زمین پر سیر کرتا گھومتا پھرتا میں بھی آ گیا. تو خدا نے اس سے سوال کیا کہ میرے بندہ ایوب کو بھی دیکھا ہے؟ کیونکہ ایوب بھی تو زمین پر ہے. تو یعنی وہ کہاں پہنچا؟ خدا کے حضور. کیسے؟ کب؟ جب خدا کے بیٹے. یاد رکھیے گا بے شک ابلیس، سنیے گا اس سے، بے شک ابلیس مخالف ہے، لیکن یاد رکھیے گا مخلوق ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں آ سکے. اور یہ بائبل آپ کو پروف دیتی ہے. ہمیں بائبل کو سمجھنا ہے، ہمیں بائبل کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بائبل سے مراد خدا ہے. بائبل پروف دیتی ہے کہ ابلیس خدا کی حضوری میں پہنچا. اور پھر آگے اگر آپ پڑھیں گے تو سارا پتہ چلے گا. خدا نے اس سے کہا کہ تو بے سبب تو نے مجھے ابھارا. ابھارا سمجھتے ہیں؟ تیش دلانا. تو نے بے سبب مجھے ابھارا کہ میں کیا کروں؟ ایوب کو ہلاک کر دوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ دشمن خدا کی حضوری میں آپ کے خلاف خدا کو ابھارتا ہے. کس بات کے لیے؟ کہ خدا آپ کے خلاف کوئی ایکشن لے. اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا. آپ بڑا کرم ہے خدا کا کہ وہ ابھارتا ہے، لیکن اب وہ جو ہے وہ ابھار نہیں سکتا ہے، کیونکہ خدا نے مسیح میں ہماری نجات کا بہترین اور مضبوط بندوبست کر دیا ہے. ہاللیلویا. اب اس کی ساری بہتر کوشش کریں بھی تو ناکام ہے. لیکن یہ ایک مخالف طاقت ہے جو رات دن ہمارے خلاف کام کرتی ہے. تو سمجھیے اس بات کو. مرکزی آیت جب یہ کہہ رہی ہے کہ کون نالش کرے گا، تو یہ ایک چیلنج ہے مخالف طاقتوں کے سامنے. کھلم کھلا ایک چیلنج ہے کہ کون ان پر نالش کرے گا، کون ان پر مقدمہ چلائے گا، کون انہیں مجرم ٹھہرائے گا، کون انہیں گنہگار ثابت کرے گا. کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آیت بڑے کانفیڈنس کے ساتھ نجات کا اظہار کر رہی ہے. ہاللیلویا. آئیں ذرا سمجھیے اگلا حصہ کیا ہے. دوسرا حصہ، کیوں نہیں کوئی کر سکتا. اگر یہ آنسر نکالا جائے آیت کا کہ کیوں نہیں کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر کیوں نہیں کر سکتا، تو آیت کا نیچے والا حصہ ہمیں اس کا جواب دے گا. اور وہ کیا ہے؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. ہمیں کیوں کوئی کوشش کرے بھی تو اب کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کوشش کرے بھی تو اب کامیاب نہیں ہو سکتا. خدا کے لوگوں کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے. کون؟ خدا وہ ہے جو انہیں راست باز ٹھہراتا ہے. آمین. خدا وہ ہے جو انہیں راست باز ٹھہراتا ہے. اگلا حصہ ہے کون انہیں مجرم ٹھہرائے. جب خدا نے راست باز ٹھہرا دیا ہے تو خدا نے، سنیے گا، خدا نے ٹھہراتا ہے لفظ بہت خاص ہے، بڑا زور ہے اس میں غور کیجئے گا. کیسے ٹھہراتا ہے؟ خدا نے اتنی تنائی کے ساتھ، اتنی حکمت کے ساتھ، اتنی سمجھداری کے ساتھ انسان کو جو گنہگار ہے راست باز ٹھہرایا ہے کہ اب کوئی چاہ کر بھی، غور سے سنیے گا، اب کوئی چاہ کر بھی، کوشش کرنے والی طاقتیں کوشش تو کرتی ہیں تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. خدا نے اتنی تنائی اور حکمت کے ساتھ انسان کو راستہ باز ٹھہرا دیا ہے. ہاللیلویا. آئیں زوردار ایک دفعہ خدا کے لیے. بہت خاص بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اپنی نجات، جو آپ کی نجات ہے، اس کے پیچھے جو کام ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی نجات کو، سنو بیٹیو،
آپ کی نجات کو کسی بھی مخالف طاقت سے کوئی خوف نہیں، خطرہ نہیں۔ آپ کی نجات کو کس سے خطرہ ہے؟ آپ کی نجات کو آپ سے، آپ خود سے آپ سے خطرہ ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ نجات گوائیں گے، آپ اپنی حماقت سے، اپنی کم عقلی سے، ایمان سے ہٹنے سے گوائیں گے۔ آپ کی نجات کو صرف آپ ہی سے خطرہ ہوگا، کسی مخالف طاقت سے آپ کی نجات کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ خدا نے مسیح میں آپ کی نجات کا ایسا مضبوط بندوبست کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سمجھیے، خوف نہ کھائیے گا کہ میں اکثر کہتا ہوں، سنو میری بات ادھر بیٹھیو، سارا ملبہ ہم ابلیس پہ ڈال دیتے ہیں، سارا ملبہ ابلیس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر کسی کے پاس یہی ایک سوال ہے، پوچھا جائے تو ابلیس نے یہ کیا، ابلیس نے یہ کیا۔ پتہ ہے جب آپ کو عدن میں جب انہوں نے گناہ کر لیا تو خدا نے پوچھا جب ان سے، تو ہر کسی نے کیا آنسر دیا؟ ہر کسی نے آنسر یہ دیا کہ اس نے کیا ہے۔ ہوا سے پوچھا گیا، اس نے کہا آدم جو تو نے میرے جو آدم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہوا جو تو نے مجھے دی، اس کے سبب سے ہوا نے کہا سانپ نے مجھے، یعنی یہ سب کا آنسر ہے کہ اس نے کیا۔ تو آج جب پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کی، تو ہمارا آنسر کیا ہوگا کہ یہ شیطان کا کام۔ یہ سچ ہے میری بیٹیوں، بات سنیے غور سے اور سمجھیے گا، یہ سچ ہے کہ گناہ کے پیچھے ابلیس کا ہی ہاتھ ہے، لیکن ہر بات کے پیچھے، ہر غلط بات کے پیچھے براہ راست ابلیس نہیں ہوتا۔ آپ کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے، آپ کی بگڑی ہوئی فطرت کی خواہشیں ہوتی ہیں، اور آپ ملبہ سارا ابلیس پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، میری طرف دیکھیے، فائدوں کو سمجھیے گا اور سیکھیے گا۔ آدم کے دو بیٹے قائن اور ہابل، تو دونوں آئے شکر گزاری لے کر، تو ہابل کی شکر گزاری خدا نے منظور کی اور قائن کی ریجیکٹ کر دی۔ تو قائن نے منہ بگاڑا تو خدا نے اس سے کلام کیا۔ کس نے کلام کیا جی؟ خدا نے۔ اور کیا کہا؟ قائن سے کہا، قائن تو اپنا منہ کیوں بگاڑتا؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ لیکن ساتھ خدا نے اس سے کہا کہ خبردار کیا کہ اگر تم خود کو درست نہ کرے گا، صحیح طریقہ نہیں اپنائے گا، تو پھر کیا ہے؟ خبردار ساتھ کیا کہ گناہ دروازے پر طبقہ بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ دروازے پر اندر آنے کے لیے تیار ہے، دروازے پر طبقہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اب مجھے بتائیے، میری طرف دیکھیے اور مجھے بتائیے، کیا کاہن کو براہ راست ابلیس نے کوئی اس پہ اٹیک کیا؟ حالانکہ خدا نے براہ راست اس سے کلام کیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بھائی ہابل کو مار دیا۔ پہلا قتل ہو گیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ سنیے غور سے، یہ سچ ہے کہ گناہ کے پیچھے ابلیس ہی کا ہاتھ ہے، لیکن یاد رکھیے گا، ہر گناہ کے پیچھے ابلیس نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے دل کی سختی ہوتی ہے، بگڑی ہوئی حالت ہوتی ہے، بگڑا ہوا نیچر ہے اور جسم کی خواہشیں ہیں، جن کی زد میں آ کر وہ خدا کے خلاف، خدا کے خبردار کرنے کے باوجود بھی وہ خدا کے خلاف چاہتا ہے۔ تو ہم ملبہ کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ شیطان نہیں کام میں سارا۔ یہ نہیں سامنا دے کہ ساڈا بھی کوئی وچی حصہ ہے، یعنی یہ انسانی اتنی ویکنس ہے، اتنی گمراہی ہے، ہر بات کا ملبہ ابلیس پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا بھی ہاتھ اس پہ ہے، تو اس کو سمجھیے گا۔ اس لیے سنیے گا، میں نے اس لیے کہا کہ آپ کی نجات کو آپ سے ہی خطرہ ہے، دشمن سے اب خطرہ نہیں ہے، خدا نے ایسا انتظام کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس کو سمجھیے، جس نے بھی نجات کو کھونا ہے وہ خود ہی اس کا سبب بنے گا۔ مخالف کوئی بھی طاقت آپ کی نجات کو اب چھین نہیں سکتی۔ میں بہت سے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، خدا نے اتنا مضبوط اور پختہ بندوبست نجات کا وسیلے ایمانداروں کے لیے کر دیا ہے۔ آمین۔ تو سنیے پھر غور سے، خدا وہ ہے جو انہیں راست باز ٹھہراتا ہے، اور کیسے ٹھہراتا ہے؟
खुदा ने इतनी तनाई के साथ ये काम किया है, इतनी हिकमत के साथ इंसान को रास्तबाज ठहराने के लिए काम किया है कि कोई चाहकर भी, कोई कोशिश करे भी तो भी कामयाब नहीं हो सकता। याद रखिएगा। मेरे साथ एक हवाला खोलिएगा, रोमियो का 3 चैप्टर, जल्दी से खोलिएगा और बात को समझिएगा। नींद के साथ ये पैगाम नहीं समझ में आएगा, आंखें बंद करके किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा। ये अंदर वाले आंखें खोल के और ज़ाहिरी भी खोल के फिर आपको बात समझ में आएगी। मसीह नजात का जो काम है आप फिर उसे समझ पाएंगे। याद रखिए 3 चैप्टर जल्दी से खोलिए रोमियो। पच्चीस आयत, बल्कि 25 आयत, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। आमीन। ये आयत खुदा के काम को बयान कर रही है, किस तरह से रास्तबाजी करे। गौर से सुनिएगा। खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी का, उसके लहू को, उसकी कुर्बानी को एक ऐसा कफारा ठहरा दिया कि कफारा हर ईमान लाने वाले को क्या देगा? फायदा देगा। हर ईमान लाने वाले को फायदा देगा। ईमान से फायदा पहुंचेगा, अमाल से यहाँ फायदा नहीं पहुंचेगा, कोशिश से फायदा नहीं पहुंचेगा, ईमान से फायदा पहुंचेगा। याद रखिए, इस फर्क को समझिए। शरीयत हमेशा कोशिश का नाम है, लेकिन ईमान हमेशा भरोसे का नाम है जो खुदा ने किया। आमीन। इसमें कभी डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन खैर खुदा ने एक ऐसा कफारा ठहरा दिया है। और किसको? बेटे को, बेटे की कुर्बानी को, बेटे के लहू को एक ऐसा कफारा ठहरा जो हर किसी को जो ईमान लाएगा उस पर, उसको वो फायदा देगा। अगली आज का हिस्सा क्या है कि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे। कितने पेशतर थे जी? कितने पेशतर गुनाह जी? जरा साथ रहिएगा, बाइबल समझ में ही तब आएगी। कितने पेशतर गुनाह? आदम से पहले इंसान से लेकर जितने भी गुनाह हो चुके थे, बाजी बात, जबरदस्त बात। खुदा ने क्या किया? उनका हिसाब नहीं किया, बल्कि तहम्मुल किया। आमीन। खुदा का तहम्मुल एक बहुत बड़ी, याद रखिएगा, नेमत है कि जहाँ खुदा आदल है, वो कहता है मैं रहीम भी हूँ। आमीन। सुनिएगा उसे, जहाँ वो आदल है वहाँ वो रहीम भी है। अब सुनिए, खुदा की जात की ये सिफात जो है, ये मिलकर काम करती है। यानी मुराद ये है कि अगर खुदा अदल करता है, ये उसकी जात की सिफ्त है। अगर खुदा अदल करता है, अदल के तकाज़ों को पूरा करता है, तो याद रखिएगा वही उसकी जात की दूसरी खूबी जो है उसे मजबूर करती है कि वो क्या करे? वो रहम भी करे। जैसे अदल वाली सिफ्त उसे अदल करने पर मजबूर करती है, इसी तरह रहम करने वाली सिफ्त उसे रहम करने पर मजबूर करती है। अब क्या है? सुनिएगा उससे, जो मैं बात निकालने वाला हूं उसमें जरा गौर कीजिएगा। अब क्या है? अब
अगर सुनिएगा, अगर खुदा रहीम ना होता, मेरी बेटियों बात को गौर से सुनिएगा, अगर खुदा में ये सिफ्त ना होती तो एक भी इंसान जिंदा नहीं रहता, एक भी इंसान जिंदा नहीं रहना था। क्यों? क्योंकि अदल में सिर्फ आपसे बात करता तब वो कब का बदकार को, गुनहगार को हलाक कर देता। लेकिन खैर खुदा रहीम भी है तो उसका रहीम होना भी जाहिर हुआ और उसका अदल जो है वो भी जाहिर रहा, कायम रहा, उसका अदल होना भी जाहिर हुआ। तो कैसे खुदा ने काम किया? सुनिए, ये खुदा की हिकमत है। नजात में हमें खुदा की तारीफ करनी चाहिए और यही इंसान को आजिज बनाती है और यही खुदा इंसान को जो है खुदा के साथ वफादारी करने पर मजबूर करती है। हालेलुया। और वो है क्या? सुनिएगा, खुदा ने क्या किया? ऐसा रास्ता निकाला, ऐसा रास्ता निकाला खुदा ने कि यस्सी के तने से एक क्या निकलेगी? कंबल निकलेगी। और खुदा वहीं से नजात की राह को तैयार करेगा। और वो कौन है? वो खुदा का इकलौता बेटा यीशु है। अब सुनिएगा, अदल के तकाजे, अदल के तकाजे क्या है? गुनाह की मजदूरी बहुत है। तो अदल के तकाजे किसने पूरे किए? खुदा ने अपने इकलौते बेटे में, उसकी मसलूबियत में, उसकी मौत में अपने तमाम अदल के तकाजों को पूरा कर लिया और वो आदल रहा। हालेलुया। क्या रहा? वो आदल रहा। क्या लिखा है आयत में? इसको पढ़िए जरा दोबारा से, 26 आयत का दूसरा हिस्सा। वो खुद भी आदल रहा, वो खुद भी आदल रहा, वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। आप देखिए, दोनों काम किए खुदा ने, क्योंकि ईमान की रास्तबाजी फजल से मुफ्त है और ये खुदा का रहीम होना जाहिर करती है। हालेलुया। तो अदल भी रहा और रहीम भी रहा। हालेलुया। तो कैसे रहा? बेटे में उसने तकाजों को पूरा कर लिया, बेटे में उसने बेटे को सजा दी है। याद रखिएगा कि मुफ्त आपको मुझे मिली है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो हमारी खातर गुनाह ठहरा और लिखा है खुदा ने उसको सजा दी, गुनाह की सजा का हुक्म सुनाया। बेटा क्यों मर गया? उसने खुद तो कोई गुनाह नहीं किया था। तो ये क्रिश्चियनिटी में जो नजात का कॉन्सेप्ट है उसे अंडरस्टैंड कीजिए जरा, कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ पाए कि मसीह में नजात का नजरिया जो है वो है क्या असल में, और आप खुदा की इसमें रहमत को, खुदा की मोहब्बत को अंडरस्टैंड कर पाए और खुद आज जी के साथ उसकी शुक्रगुजारी किया करें। आमीन। तो खुदा ने क्या किया? बेटे में उसने तकाजों को पूरा कर लिया, बेटे में उसने अपने अदल के तकाजे पूरा किए और बेटे के बहते हुए लहू से उसकी मसलूबियत का नतीजा फजल से नजात बना दिया। हालेलुया। जोरदार इत्तफाक याद रखिएगा। अब क्या है? ऐसा कफारा भी उसे ठहरा दिया कि ईमान लाने से क्या देगा? वो फायदा देगा। तो इसलिए याद रखिएगा, खुदा ने हमें रास्तबाज ठहराया है और इस तरह से ठहरा दिया है कि कोई चाहकर भी हमारी नजात को चुरा नहीं सकता है। आमीन। इतना मजबूत बंदोबस्त किया है। खतरा कहाँ से है? खतरा हमें खुद से ही है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखें बंद कीजिए कि अगर खुदा तहम्मुल ना करे और गुनहगार को उसके गुनाह का बदला दे तो याद रखिएगा कि कोई भी ना बचे। खुदा का तहम्मुल, इसको बाइबल कहती है ना चीज ना जानिए, ये बड़ी कीमती दौलत है।